بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ لبنہ ظہیر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ملکی صورتحال کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ گزشتہ دنوں ایک نہایت ہی اہم تبدیلی ہوئی ہے. جنرل راحیل شریف صاحب اپنی آئینی میعاد مکمل کر کے رخصت ہوئے ہیں اور ان کی جگہ پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے فوج کی کمان سنبھال لی ہے. تو ملٹری کمانڈ کی تبدیلی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور اگر ہم سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں تو پاناما لیکس کا معاملہ ہمیں بڑی شد و مت کے ساتھ زیر بحث نظر آتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم پاناما لیکس کے معاملے کے حوالے سے قطعاً کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری سیاسی جماعتیں 2018 کے انتخابات کی تیاری کس طرح سے کر رہی ہیں. اور اگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی ہمیں بہت زیادہ آج کل متحرک نظر آتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جب سے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے عہدیداران بھی مقرر کر دیے گئے ہیں, نئے عہدیداران. اور پنجاب میں آج کل پیپلز پارٹی ورکرز کنونشنز انہوں نے کے حوالے سے بڑی ایکٹیویٹیز کی ہے. تو بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا یہ تحرک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور سیاسی جماعتوں پر اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. بات کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے. آپ سے تعارف کروائے دیتی ہوں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جناب وحید عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں, مرکزی رہنما ہے پی ایم ایل این کے. اور سعدیہ سہیل رانا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں. اور ناظرین کچھ دیر میں ہمیں سلمان غنی صاحب جوائن کریں گے, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. سینٹر صاحب, آپ سے اگر بات کا آغاز کریں اور یہ جو ملٹری کمانڈ کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جنرل راحیل شریف صاحب رخصت ہو گئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب نے فوج کی کمان سنبھال لی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کو کون سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہوگا؟ اچھی بات ہے کہ چین آف کمان ہوئی ہے اور ہر انسٹیٹیوشنز میں چین آف کمان ہوتی ہے پاکستان میں, اور یہ ہوئی ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. جو چلے گئے ان کو جو ہے انہوں نے کام کیے, ویل ڈن. جو نئے آئے ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دا پارلیمنٹ اور اکارڈنگ ٹو دا نیشنل ایکشن پلان جو کہ پارلیمنٹ نے طے کیا تھا, شدت پسندی, ایکسٹریمزم, اور جو نیشنل ایکشن پلان میں بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں خصوصاً پنجاب میں, خصوصاً بلوچستان میں, اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں بہت سی چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے. تو اس پر عمل درآمد کرنا ہے اور اس پر کنسنٹریٹ کرے, جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کی سروائیبلٹی کے لیے. اور ہم وش کریں گے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس پر وہ عمل درآمد کرائیں, جو چیزیں رہ گئی ہیں ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹوں کے خلاف. ٹھیک ہے سر, آپ یہ بتائیے جیسے کہ سینیٹر صاحب نے بتایا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جو کہ درپیش ہوں گے اور کس پر ان کی توجہ رہے گی متوقع طور پر نئے آرمی چیف کی. تو یہ بتائیے کہ ابھی جب ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال دیکھتے ہیں تو کافی عرصے سے کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے پاک بھارت تعلقات میں بھی, اور لائن آف کنٹرول پہ بھی جارحیت کا سامنا, انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ 10 کور کی کے سربراہ بھی رہے ہیں, اور یہ وہ والی کور ہے جو کہ ایل او سی کی تمام معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں ان کی 10 کور کی سربراہی بھی میٹر کرتی ہوگی, یہ بھی ایک محرک ہوگا ان کے سلیکشن کے پیچھے؟ پہلے میں سینٹر صاحب نے جو بات کی وہ تو درست کہ پرامن طریقے سے سب کچھ ہو گیا, لیکن اس سارے عمل میں ایک بات بڑی ضروری ہے جو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کی, ان اداروں کی شکست ہوئی جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے, اور یہ ان کی شکست آئندہ بھی ہوگی جو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی تہ میں مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے اشارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی غلط ہوں گے. ان لوگوں کو خود اب عقل کر لینی چاہیے, سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا مفاد اس بات میں نہیں ہے کہ اداروں کو لڑایا جائے. ملک کا مفاد اس میں ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب دوسری بات جو ہے, جو ان کا جو باجوہ صاحب کا جو چناؤ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ان کی فوج کی اپنی کنسنسس سے ہوا ہے. یعنی ان کے خود کے تمام جو بڑے جو سمجھتے ہیں جو چاروں پانچوں جو اس میں لائن میں تھے, اور اپنا جو پہلے رحیل شریف صاحب تھے, یہ سب نے آپس میں بیٹھ کر ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق
جو یعنی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے, سی پیک پر ہمیں سیکورٹی کا سامنا ہے, جو کنٹرول لائن ہے اس پر سامنا ہے, اور باجوہ صاحب نے آتے ہی پہلے ہی دن کہا کہ انشاءاللہ یہ کنٹرول میں آ جائے گا, کیونکہ وہ اس باتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی باتیں اس میں ساری شامل ہیں. لیکن کوئی بھی سربراہ آئے فوج کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج بہترین فوج ہے, ٹرینڈ فوج ہے, ایکسپیرینس فوج ہے, محب وطن ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو جواب کیسے دینا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہماری فوج ایسی ہے, دشمن اگر ایک گولی چلائے گا تو 2 گولی سے اس کا جواب دیں گے, کسی طرح اس کے ساتھ ان کو پیچھے نہیں ہٹیں گے, ان کا مقابلہ بالکل ٹھیک صاحب, جیسے وحید اعظم خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اس سوچ کی شکست بھی ہے جو کہ غیر آئینی اقدامات کی بات کرتی تھی, غیر جمہوری اقدامات کی بات کرتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اسموتھلی جو یہ تبدیلی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالہ دور مکمل کیا تو اسموتھلی ٹرانزیشن ہوئی, اقتدار ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو, ایک حکومت سے دوسری حکومت کو منتقل ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری روایات آگے بڑھ رہی ہیں, جمہوری ادارے مضبوطی کی جانب گامزن ہے؟ بہت اچھا موضوع ہے, اور بات کچھ ہٹ کے بھی ہوا ہے نا کہ ہر وقت ہم ایک ہی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک کہ جنرل صاحب کی جو تبدیلی ہے اور ان کا اپنا ٹینور پورا کر کے جنرل راحیل صاحب کا جانا اور نئے جنرل صاحب باجوہ صاحب کا آنا, آئی تھنک اچھی جمہوری روایت ہے. جنرل راحیل صاحب نے ایک بہت سنہرا دور رقم کیا. انہوں نے جو مثال اور موریلٹی قائم کر لی ہے, اس کو جو بھی نیا آنے والا جنرل ہے اس کے لیے یہ ٹاسک ایزی نہیں ہوگا. انہوں نے نہ صرف ایک جنرل کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں, لائن آف کنٹرول ہو, ملک میں اندر ضرب عضب ہے, اور آپ کا سی پیک ہے, آپ کا بلوچستان کے مسائل ہیں, ان چیزوں کو کے علاوہ وہ ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھی انہوں نے دوسرے ممالک میں بھی گئے اور اپنے جو خدشات سے بیان کیے, افغانستان کی جہاں انوالومنٹ تھی وہاں ثبوت لے کے ان کو بتایا کہ یہ رول جو ہے, انہوں نے ایک بہت زبردست, کہیں کوئی حادثہ واقعہ دہشت گردی کا واقعہ تو سب سے پہلے پہنچنے والے وہ تھے, جبکہ ہمارے معذرت کے ساتھ سیاسی لوگ ہوں یا حکمران ہو کوئی بھی ہو, ان سب سے پہلے وہ پہنچے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہترین جرنیل ہے جو فرنٹ رو پہ کھیلنا جانتے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے جمہوری ادارے, جمہوری روایات مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, جمہوریت چلنے سے جمہوری روایات بہتر ہوتی ہیں, اس میں ابھی تک کوئی شک نہیں کہ ہمارے اداروں میں بھی بہت بہتری کی گنجائش ہے. اداروں کو خود مختار کرنا اور اس سسٹم کو ریفارم میں لانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا جو سسٹم ایک ٹرانسفر کا ہے نا, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی ہمارا جو ایک ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے اور دوسری آتی ہے, اس طریقہ کار کو خواہ وہ الیکشن ہو یا جو اس کو شفاف کرنے کی, کہ ابھی تک ہمارے سسٹم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. ہم اگر اس سسٹم کو اس طرح لانے پہ کہ جب ہماری جیسے کہ اب آرمی کا ہوا ہے, کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا. سلمان صاحب, آپ یہ بتائیے, جنرل باجوہ صاحب نے جب سے کمان سنبھالی ہے ان کے بارے میں کافی سارے تبصرے کیے جا رہے ہیں, جائزے لیے جا رہے ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں, ٹی وی پر آ کر بول رہے ہیں. ان کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں بڑے جمہوریت پسند ہیں, اور یہ بھی کوٹ کیا گیا ان کے قریبی دوستوں کی جانب سے جو ان کو جان رہے ہیں کہ وہ فوج کو خالصتاً فوجی اہداف و مقاصد تک محدود کرنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے. اس کو کیسے ہم انٹرپریٹ کریں گے, اور اگر جنرل باجوہ ان اہداف کا جو یہ ذکر ہو رہا ہے اس کا تعاقب کرتے تو کیا تبدیلیاں ہوتی ہمیں نظر آئیں گی؟ لبنہ صاحبہ, اگر جنرل باجوہ کی جگہ کوئی اور جرنیل بھی ہوتا تو جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے یہی بات کہنی تھی. دیکھیں, فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, اس کی اپنی اقدار اور روایات ہیں. اب میرا خیال بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ فوجی قیادت کی تبدیلی کا عمل معمول کا عمل ہے, لیکن یہ ہوا غیر معمولی حالات میں, اس لیے کہ آپ کا کنٹرول لائن انہوں نے گرم کیا ہے. بھارت کا ایک جارحانہ طرز عمل ہے, دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کی نتیجہ خیزی ہے. ان ساری چیزوں نے جنرل رحیل شریف کو امپورٹنٹ بنایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹپیکل ایک پیشہ ور جرنیل تھے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کاکول اکیڈمی میں ایک خطاب کیا تھا جس میں اس فوج کے سربراہ نے اداروں کی مضبوطی کی بات کی تھی, جس میں پارلیمنٹ بھی تھی. میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں تو ملک کے اندر انتشار اور عدم استحکام طاری نہیں ہو سکتا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ وہ غیر معمولی صورتحال کیا ہے. غیر معمولی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد پاکستان کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا دشمن جو ہے وہ منہ کھول کے کھڑا ہے. دشمن منہ کھول کے کیوں کھڑا ہے کہ اکنامک کوریڈور کا منصوبہ اسے ہضم نہیں ہو پا رہا, اور اس سے خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت اور حیثیت بڑھ رہی ہے.
اور اب صرف یہ بھارت تک محدود نہیں ہے, کچھ انٹرنیشنل فورسز اس کے پیچھے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چین ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے, اور ہم نے پاکستان کے سر سے ہاتھ اٹھایا تو ان کا خیال تھا کہ پاکستان آگے پاؤں پڑ جائے گا, لیکن پاکستان نے کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے, اور اس میں پاکستان کی فوجی قیادت کا اپنا رول ہے, اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا اپنا رول ہے, منتخب قیادت کا اپنا رول ہے. دیکھیں یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی مسلط ہوئی, اور پھر وہ لگائے ہوئے بیج جب کاٹنے کی ضرورت پڑی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کام حکومت نے فوجی جرنیل کے سپرد کیا تھا, انہوں نے بیرونی محاذ پہ جا کے بتایا ہے کہ ضرب عضب کس طرح نتیجہ خیز ہو رہی ہے, اور آپ کی وجہ سے ہم فرنٹ لائن کنٹری بنے تھے, اور اب ہمیں وہ لگائے ہوئے بیج کاٹنے پڑ رہے ہیں, اور پاکستان کے اس رول کو تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ بھی تبصرہ فرما دیجیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کی, تو کچھ لکھنے والے یہ بھی لکھ رہے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ, کہ ان کو تشہیر کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے کام تک محدود رکھنا پسند کرتے ہیں. تو پچھلے ٹینیور کے حوالے سے جنرل راحیل شریف کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ میڈیا پر بہت زیادہ پبلسٹی ہوتی تھی, ہائپ تھی. ہم دیکھیں گے کہ یہ رویہ بھی تھوڑا تبدیل ہوگا میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں ہر ادارے کی حدود و قیود ہوتی ہے, اور اس کی اپنی اقدار اور روایات ہوتی ہیں, کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے فوجی جرنیل کو بیٹھ کے عشائیہ دیا, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے بھی دیا, پاکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی دیا, اور پوری قوم ان کے پیچھے تھی, اس لیے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا, وہ اپنے مقاصد کے ساتھ ہم مانگتے, انہوں نے ڈلیور کیا ہے. اب دیکھیں لبنہ, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ قیادت کی تبدیلی کا عمل ہوا تو جنرل باجوہ نے کہا کہ کنٹرول لائن پہ حالات بہتر ہوں گے, تو وہ ایک خیر سگالی کا میسج ضرور تھا, لیکن وہی جنرل باجوہ جب کل کنٹرول لائن پہ گئے تو وہ جنرل راحیل شریف نظر آئے. اس کا مطلب یہ پالیسی نہ جنرل راحیل شریف کی ہے نہ جنرل باجوہ کی ہے, یہ پاکستان کی فوج کی پالیسی ہے اور اداراتی پالیسی. یہ معاملہ ایسے ذرا سمجھے کہ یہ کچھ اداروں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, اور انہوں نے بڑا درست کہا, انہوں نے اپنے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ جارحیت کریں گے تو انہیں مؤثر جواب ملنا چاہیے, اور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کی پالیسی ہے جسے لے کے جنرل راحیل بھی آگے بڑھ رہے تھے, جنرل باجوہ کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے وہ بھی یہی پالیسی میٹر سول حکومت نے بنانے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سول حکومت کی پالیسی ہے جس کو لے کر فوج نے بھی آگے بڑھا. بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں اور ادارے ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن اداروں کے اندر بھی کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں, ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے, اس پہ چلا جاتا ہے, اس کا اظہار جنرل باجوہ نے. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب اب ذرا پیپلز پارٹی کی طرف واپس آتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جب سے قیادت سنبھالی ہے, سربراہی سنبھالی ہے, انہوں نے تبدیلیاں بھی کر دی آپ کے عہدیداران میں پارٹی کے, اور ابھی پنجاب میں ورکرز کنونشن ہوا ہے, کافی ایکٹیویٹیز ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کیا 2018 کے انتخابات کی تیاری میں مصروف ہو گئی ہے؟ دیکھیں دو تین باتیں. ایک تو یہ کہ ہمارا یہ پیپلز پارٹی کا بنیاد لاہور سے ہوا. لاہور پاکستان کا دل ہے, لاہور پاکستان کی شناخت ہے, لاہور ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے, لاہور میں لاکھوں لوگ آئے اور گئے, مختلف ڈائنیسٹیز آئیں گئیں, اور لاہور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یونینسٹوں کو شکست دے کر پاکستان کا بنیاد, یا علامہ اقبال اور قائد اعظم کی, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور پر جو ہے لاہور کے دل جیتے. بے نظیر بھٹو نے سب سے زیادہ جو استقبال 86 میں ہوا ایشیا میں وہ یا لاہور میں ہوا. تو بلاول کے لیے لاہور نیو تو نہیں ہے, نہیں پیپلز پارٹی کے لیے نیو نہیں ہے. بلاول ینگ آدمی ہے, اور اس نے سارے پاکستان سے لوگ یا پارٹی ورکرز بلا کر لاہور سے افتتاح کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس کا, آرگنائزیشن کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز اگر اسٹرانگ ہو اور اس کے لاکھوں ممبرز ہوں, تو پاکستان جو بوناپارٹزم ہے, ایڈونچرزم ہے, اس سے بچ سکتا ہے. اور پاکستان بنانے والے پولیٹیشنز تھے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور جہاں تک الیکشن ہے, 18 میں الیکشن ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئیڈیالوجیکلی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی ایک اپنی سوچ ہے, رائٹ ونگ سوچ ہے, رائٹ ٹو دا لیفٹ, رائٹ ٹو دا سینٹر سوچ ہے. پیپلز پارٹی لیفٹ ٹو دا سینٹر سوچ رکھتی ہے. ہماری اپنی فنڈامنٹلزم کے خلاف ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے خاص طور پر جو پاکستان کا دل ہے, وہ ایک ایکسٹریمسٹ سوچ کے انڈر آ چکا ہے,
उसे छुड़ाना है, प्रोग्रेसिव पंजाब लाना है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लाना है। बिल्कुल ठीक सर, आपने जैसे कहा कि पंजाब से तो ताल्लुक रहा है पीपल्स पार्टी का, और जब भी हुकूमत मिली तो पंजाब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये बताइए कि 2013 में बिल्कुल सफाया हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप जब बिलावल भुट्टो साहब हिकमत अमली बना रहे हैं, नए लोगों को मुकर्रर कर रहे हैं, नए नारों के साथ सामने भी आएंगे, तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी अपने जवाल के असबाब पर भी कुछ गौर कर रही है? और आप ये बताइए कि अगर गौर कर रही है तो क्या असबाब आपको नजर आते हैं? 5 साल दौर में जो रहा दौरे हुकूमत, उसमें डिलीवर नहीं कर सकी, करप्शन की कहानियां काफी सारी गर्दिश करती रही हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल हैं उनका सुराग नहीं लगा पाई, तो असबाब क्या है पीपल्स पार्टी के जवाल में और इन पे किस हद तक गौर किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी को बने में 49 ईयर्स हो गए हैं। इसमें बहुत से इलेक्शन हम जीते हैं, बहुत सी इलेक्शन हम हारे हैं, हम रिट्रीट भी हुए और रिटर्न भी हुए हैं। तो 2013 में भी आप इस फिनोमेना को देखें कि 97 में भी हमने 13 सीटें या 18 सीटें हमने ली थी, और फिर हम 2002 में हम अक्सर से आए थे, मगर फिर पेट्रियट बनी 2000। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में कंजर्वेटिव कभी हार जाते हैं, लेबर जीत जाते हैं, डेमोक्रेट्स हार जाते हैं, तो ये फिनोमेना है पॉलिटिक्स का, होता रहता है। असबाब बिल्कुल हमें अपने असबाब पता है और उसमें हमने सोचा है और हम कोशिश करेंगे। सर हमें भी बताइए क्या असबाब आपको नजर आते हैं? असबाब ये थे कि इसमें आरओ इलेक्शन था, जिसको हमने पहले दिन कहा था, मगर डेमोक्रेसी के चलाने के खातिर हमने ये इलेक्शन एक्सेप्ट किया। आरओ इलेक्शन था, मगर क्योंकि डेमोक्रेसी को हमें चलाना था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात हुई थी कि सिस्टम चले, और हम चाहते हैं कि ये भी अपना सिस्टम अपना मुद्दा पूरा करे, और इसी वजह से 2014 में हमने इनकी सपोर्ट की थी कि ये सिस्टम चले। बाकी इनकी अपनी मिस्टेक्स हैं जो हम समझ रहे हैं कि टेररिज्म के वॉर में इन्होंने फंडामेंटलिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, और पंजाब अभी तक यरगमाल है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, इग्लिटेरियन और जो है जमहूरियत पसंद पाकिस्तान होना चाहिए, उसकी हमारी स्ट्रगल है। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब मुझे खान साहब की तरफ आना है, लेकिन मुख्तसर अपना जर्नलिस्टिक तबसरा बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के जवाल के असबाब वही हैं जो कि सेनेटर साहब ने बताए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जमात वो है जो आपने सवाल में रखे हैं। अच्छा देखिए बात ये कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने लाहौर की सियासी अहमियत और हैसियत की बात की और पीपल्स पार्टी के किरदार में लाहौर का जिक्र किया, लेकिन ये बात भी सियासी तारीख का हिस्सा है कि इसी लाहौर में जो पार्टी तमाम सीटें जीतती थी 2013 के इंतखाब में, तमाम पे से उनकी जमानत जब्त हो गई। मेरा ख्याल अच्छी बात यही होती है जो जिंदा पार्टियां होती हैं वो उन अवामल का जायजा लेती हैं जिसकी वजह से वो इस नहज पर पहुंची हैं, और मैं समझता हूँ अब भी मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। अब तो ये 2018 के इलेक्शन की तैयारी है। जो चीज़ मुझे इनमें से अच्छी नजर आई है कि बिलावल साहब ने आगे लाहौर में मेंशन किया है, इन्होंने एक वर्कर्स पे एतमाद किया है। पंजाब में ताहिरा साहब को लाए हैं, ये बेचारे कारकुन जो होते हैं ना, ये मुश्किल वक्त में यही काम आते हैं। जब ये इक़्तिदार में जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग जिनका पीपल्स पार्टी में ना कोई कंट्रीब्यूशन था ना उनका रोल था, बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें मजबूत होंगी तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और सियासी सिस्टम मजबूत होगा, और इंशाअल्लाह देखें पाकिस्तान में जैसे नजर आ रहा है ना कि पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, तो इन्हें अपना जुम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना पड़ेगा। और आने वाले इंतखाब से पहले मैं एक एहतजाजी सियासत का मरला भी देख रहा हूँ, और बात है कि एहतजाजी सियासत के मरले से गुजरकर अगर आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करें, उसकी बुनियाद पे नहीं जाना चाहिए। खान साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव होती है हमें नजर आ रही है, हिकमत अमली तब्दील हुई, चेहरे भी तब्दील होते, ओहदेदारान भी तब्दील होते हमें नजर आ रहे हैं। पीटीआई आपको टफ टाइम दिए हुए थी और दिए हुए है भी गालिबन। पीपल्स पार्टी भी अब फील्ड में मैदान में हमें नजर आ रही है, तो मुस्लिम लीग नून कुछ इंसिक्योर्ड फील कर रही है, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं दोनों बातों से डिफर करता हूँ। ना तो पीटीआई से हम खाइफ हैं और ना हम पीपल्स पार्टी अगर आ भी रहे हैं सो बिस्मिल्लाह आए, अच्छी बड़ी बड़ी जमात थी, अच्छी बात है कि जमातें मजबूत होकर आए, पॉलिटिकल जमातें, लेकिन हम इनसे बिल्कुल खाइफ नहीं हैं। 2008 में और 2013 का इलेक्शन जो है हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर जीता, और अब 2018 का जो इलेक्शन है वो भी हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे इंशाअल्लाह। क्यों कि मियां नवाज शरीफ ने जो मंशूर दिया था, हम उस मंशूर पर शिक दर शिक अमल पैरा है।
यानी जो जो बातें मियां नवाज शरीफ ने कही हम उस पर अमर पैरा हैं। उन्होंने कहा हम तवानाई का बहरान खत्म करेंगे, हम उसकी तरफ गामजन हैं और इंशाल्लाह 2018 तक हम उस बहरान को खत्म कर देंगे। हमने कहा सुई गैस का बहरान खत्म करेंगे, इंशाल्लाह सुई गैस का बहरान भी 2018 तक हम खत्म करेंगे। हमने ये कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, इंशाल्लाह 2018 तक दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। हमने इसको लोगों के रफाई मंसूबों के लिए जो फलाह व बहबूद के मंसूबे हैं उन पर काम किया। उस पर हम सेहत कार्ड का इजरा किया, हमने खिदमत कार्ड का इजरा किया, हमने लैपटॉप्स दिए, हमने जो मियां नवाज शरीफ आपने देखा कि हॉस्पिटल्स की लोग कमी की बात करते हैं, उन्होंने 55 हॉस्पिटल ने बनाने की बात की जो बहुत बड़ी काबिश होगी उनकी। मोटरवे लाहौर से कराची तक, यानी वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए जरूरी है, मियां नवाज शरीफ उसकी बुनियाद रख रहे हैं। पहले भी रखी थी और अब भी रख रहे हैं। आपको याद होगा उस वक्त भी लोग मजाक उड़ाया करते थे मियां नवाज शरीफ का, जब उन्होंने मोटरवे बनाया था कि ये क्या बना दिया, ये पाकिस्तान को इसकी क्या जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी विजन 20 साल बाद देख रही थी कि वो अगर आज वो मोटरवे न होता तो जीटी रोड पर आप 24 घंटे में भी पिंडी और इस्लामाबाद न पहुंच सकते। और यही विजन मियां नवाज शरीफ की अभी है, वो बहुत आगे देख रहे हैं। आप ये सी पैक के मंसूबे को देखें। ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, सारे सी पैक का मंसूबा हुआ, ये हुआ, सड़कें, इनमें सबसे बड़ा मंसूबा जो है LNG का, जिस पर कोई लोग तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन उसकी गहराई में कोई नहीं जा रहा। LNG की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री चल पड़ी है। हमारे तमाम जितने प्लांट बंद पड़े हुए थे उसकी शॉर्टेज की वजह से वो चल पड़े हैं। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। लोग तो बिला वजह तनकीद करते हैं, जी महंगी ले ली, फलां ले ली, मुकाबलतन भाई पता चल जाएगा कि ये ऐसा मंसूबा था जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, जैसे सी पैक है, ये भी उसके साथ साथ चले। बिल्कुल ठीक है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप कारकर्दगी लेके 2018 के इंतखाबात में रहेंगे। पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गई है तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खाइफ नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती थी, 18 घंटे तक। आज बहुत कम हो चुकी है और इंशाल्लाह 2018 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कौम से किए गए वादे पूरा करने का वक्त आ गया। हुकूमत ने मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया निस्फ कर दिया। अब शहरों में सिर्फ 3 घंटे और देहात में सिर्फ 4 घंटे लोड शेडिंग होगी। हुकूमत का तरक्कियाती इनकलाब, रोशन रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। सादी साहबा, ब्रेक से पहले खान साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी मैदान में आ रही है, मुतहरिक हो रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 2018 के इंतखाबात में जाएंगे। एक थ्योरी ये भी एग्जिस्ट करती है जो कि रियलिटी भी है कि PMLN के वोट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने वोट लिए हैं तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था जो कि आपकी तरफ ट्रांसफर हो गया। अब पीपल्स पार्टी चूंकि मैदान में आ गई है और अपना वोट वापस ले जाने की कोशिशें कर रही है तो PTI को थोड़ा सा खाइफ होना चाहिए गालिबन। अपना अल्हम्दुलिल्लाह खाइफ होने की तो बात ही नहीं। अगर पीपल्स पार्टी एक अच्छी मैनिफेस्टो के साथ, एक अच्छी क्यादत के साथ सामने आती है तो इट्स गुड। जितना पॉजिटिव और अच्छा कंपटीशन हो, ये एक अच्छी रवायत है, ये होना चाहिए। और कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी सूबा किसी एक पार्टी का नहीं होता। तो आप वो लेते हैं जो देखें। सबसे पहले तो हमारा सिस्टम क्लियर होना चाहिए कि जिस सिस्टम के तहत ये इलेक्शंस होने हैं, किसी ने अपना हिस्सा मिला या लोगों ने वोट दिए या वोट ले लिए, ये एक अलग स्टोरी है। हमारे इलेक्शन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। जहां तक अभी खान साहब ने बहुत जो एक जन्नत का नक्शा बयान किया है, मुझे उससे बहुत ज्यादा जो वादे दावे किए, जो 55 हॉस्पिटलों की बातें कर रहे हैं, पिछले 8 साल से लगातार पंजाब में तो इनका टेन्योर चल रहा है और 25-30 साल तो माशाल्लाह आपको हुकूमत में मुख्तलिफ मौके पे टेन्योर रहा है।
करवाया गया है। ये बताइए कि जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं, सलमान साहब भी अक्सर अपनी बात में ये जिक्र किया करते हैं कि अच्छी चीज ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। सेनेटर साहब की भी हुकूमत है सिंध में, खान साहब की भी फेडरल में, और ये बताइए आप भी हुकूमत में, वहाँ पे क्या कारकर्दगी? हमारा टोटल टेन्योर 3 साल का, और उसमें जो हमने अपना इदारों को मजबूत किया, हमारी पॉलिसी मेकिंग बेहतर रही, हमने जो टास्क दिए आपके, हमने एनवायरनमेंट को भी टच किया, हमने एनर्जी के भी जो लगा रहे हैं जी, इंसाफ कमीशन की भी आप देख लीजिए, बात सुनिए, नैप का सिस्टम सबसे स्ट्रांग हमारा, और इलेक्शन आपकी लोकल बॉडी सिस्टम वो देख लीजिए वर्ल्ड का 2nd नंबर पे बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, और हमारे फंड्स जो है वो उन तक पहुंच भी गए हैं, और MNA MPAs सबके फंड्स ले लिए गए और उनको नहीं दिए जाएंगे, जबकि पंजाब गवर्नमेंट आज भी बेचारी लोकल जो मरी मुक्की सी बनाई भी है ना, वो चल रही है, अभी तक तो मेयर के इलेक्शन नहीं हुए, अगर वो भी रहे तो उनके पास अख्तियारात क्या है? सलमान साहब ये बताइए कि जैसे हम जिक्र करते हैं कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत है, जो कि अच्छी बात है, तो अब होना ये चाहिए कि जिसकी जहाँ पे हुकूमत है उस पर फोकस्ड रहे, लेकिन आमतौर पे हमें ये तासुर मिलता है, बल्कि हम अगर गौर करें तो हकीकत भी है किसी हद तक कि कारकर्दगी से ज्यादा मीडिया पे हमें फोकस नजर आता है, मीडिया पे अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा होता है। अगर आप एनालिसिस करें तीनों सूबों का फिलहाल अगर आप एनालिसिस करें, 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों सूबों में इनकी हुकूमत है, तो कैसी कारकर्दगी और कितनी कारकर्दगी पे फोकस है इनका? देखें लुबना साहब, वो कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, कि आपके ख्याल में मीडिया पे भरपूर कैंपेन लॉन्च करके अगर आप इंतखाबात जीतने की पोजीशन में होते तो आज़ाद कश्मीर के रिजल्ट्स ये नहीं थे उन्हें, चूंकि एक पार्टी जो वहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत से जीती है उसकी लीडरशिप तो वहाँ नहीं थी गई। बिलावल साहब वहाँ पर 9 दफ़ा गए, 6 दफ़ा वहाँ पर इमरान खान साहब ने जलसे किए। मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम बाशऊर है और उन्हें बाशऊर समझना चाहिए, लेकिन जब आप तीन पार्टी की, मैं आपको कंपैरिजन देखें, आपने बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन था, अभी मेरे भाई खान साहब ने भी जो बात की है कि एक बात का इन्होंने जिक्र नहीं किया, जो इन्होंने इंतखाबी कैंपेन लॉन्च की थी, हम उसका हिस्सा थे, हम देखते थे कि जब नून लीग की लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार के खात्मे के लिए लोगों के पेट चाक करने की बात करती थी, तो ये पाकिस्तान के सारे अहले सियासत से गिला है। देखिए दुनिया भर में पाकिस्तान की जयगंसाई क्यों होती है? जब आपकी लीडरशिप एक दूसरे के बारे में गाली गलोच करती है, जब चोर और डाकू करार देती है। हमारे यहाँ शायद जर्नलिस्टों में ऐसे नहीं है, बुकला सियासत में ऐसे नहीं है। जो पाकिस्तान के अहले सियासत ने ट्रेंड मुतारफ करवाया है, उससे पाकिस्तान की कोई अच्छी तस्वीर मुतारफ नहीं होती। देखें एहसाब कमीशन की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एहसाब कमीशन तो आया था, फिर 5 साल तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, 3.5 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आपने जब एहसाब कमिश्नर की बात की कि पख्तूनख्वा में भी मुतारफ करवाया गया, एहसाब कमिश्नर दौड़ गया। अगर आपके सियासतदान वाकईतन पाकिस्तान के अंदर मौसर एहसाबी, अभी भी इनके पास वक्त है, देखिए पनामा लीक्स पे तो आप टीआरस नहीं बना सकते, पीपल्स पार्टी के कहने पे बनी है। अभी कुछ देर पहले लंच पे खुर्शीद शाह साहब से मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा जी रुकावट बताएं क्या है? उन्होंने कहा जी वो चूंकि खान साहब चले गए कोर्ट में। अगर हमारी पार्लियामेंट में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इन इशूज पे जो पाकिस्तान के बुनियादी इशूज है, देखें अच्छी बात है उनकी कारकर्दगी सिंध में होगी, और मैं सारा कुछ रिपीट होते देख रहा हूँ। जब आप तब्दीली की बात करते हैं, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूट मार के रुझानात के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी नहीं करेंगे, इंतशार की कैफियत रहेगी। आज पनामा लीक्स का फैसला कोर्ट में होने जा रहा है, फिर भी आपने 12 अदालतें लगाई हुई हैं। मैं समझता हूँ ये तमाशा बंद होना चाहिए। अगर वाकईतन पाकिस्तान के सियासतदान ये चाहते हैं कि करप्शन की जड़ें काटनी है, तो पार्लियामेंट को ब्रुए कर लें और आगे की तरफ बढ़ें। सर ये बताएं, सलमान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा कि एहतसाब के हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से हुकूमतें काम करती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अब आपकी भी 5 साल हुकूमत रही और भरपूर तरीके से आपने हुकूमत की, एहतसाब के हवाले से आपने कोई काम नहीं किया, कोई निजाम वज़ा नहीं किया, कोई कानून साजी नहीं की। हालांकि मिसाके जमहूरियत में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और जनाब नवाज शरीफ साहब ने एग्री किया था कि एहतसाब का कोई मौसर निजाम कायम किया जाएगा। जो पॉइंटर्स हैं वो नून वाले हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, इससे पहले क्या कुछ नहीं कहा, हमने सब चीजें बुलाई। अब मसला ये है कि अभी भी ये गलत बयानी से काम कर रहे हैं। सीपैक मंसूबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तो नहीं था, ये तो आसिफ जरदारी ने सिंगापुर से पोर्ट लेकर जो है चाइना के हवाले किया। बहुत सी चीजें उसने इंट्रोड्यूस की जो इन्होंने जाकर पट्टी काटी के हमने किया, ये गलत बयानी है। 2 बातें हैं। मोहम्मद खान जुनेजो जो है प्राइम मिनिस्टर था, मोहम्मद खान जुनेजो ने हमारा मुखालिफ था और उसने जो डेवलपमेंटल वर्क्स इतने किए थे, बहुत किए थे, रोजगार भी दिया था, मगर जब
वोट्स होते हैं तो चीजें कुछ और पैमाने पर होती है। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, इलेक्शन हार गया। इसी तरह मोहम्मद खान जो ने जो इलेक्शन हार गया, तो इलेक्शन का डायनेमिक्स पैमाना कुछ और होता है। ये जो बातें करते हैं, इसी तरह हमने भी रोजगार दिया, भले आप हम पर कुछ भी इल्जाम लगाए। पीपल्स पार्टी ने जो 5 साल में लोगों को, जिन्होंने नून और परवेज मुशर्रफ ने कहा हमने रोजगार दिया, उनको रीस्टेट किया, रोजगार भी दिया, हर जगह दिया। कुछ भी इल्जाम लगे, मगर इलेक्शन के डायनेमिक्स कुछ और होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। जैसे सलमान साहब ने कहा कि एहतसाब का निजाम कायम नहीं किया गया 5 साल दौर में भी, पीपल्स पार्टी मुखालिफत की, नून ने मुखालिफत, आप जाकर चेक करें ना रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि एक बिल हम लाए थे लेकिन उन्होंने मुखालफत कर दी। तो सूबे में तो आपकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? हाँ, सूबे की मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस साहब ने लाड़काना के बारे में जो बयान दिए, चीफ जस्टिस साहब के लिए एहतराम है, इज्जत है, मगर इस तरह जो रिमार्क्स जो आते हैं वो मेरे ख्याल से सूट नहीं करते, जजमेंट सूट करती है। इस तरह के रिमार्क्स हम पर 5 साल इफ्तिखार चौधरी ने, जो कि इनके दोस्त रहे हैं नून वालों के, इन्होंने बहुत कुछ रिमार्क्स दिए, तो तारीख उनको किस तरह याद करती है। तो इन रिमार्क्स की जो है ना अहमियत नहीं होती है, अहमियत होती है जो वोट मिलते हैं, अहमियत होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। हमें रिस्पेक्ट है अदालतों के लिए, मगर इस तरह के रिमार्क्स जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अवॉइडिंग किया जाए, हमारी ये सजेशन है। बाकी जजमेंट्स की है, जजमेंट हम मानते हैं, इनसे ज्यादा इनको क्या सजाएं कोर्टों ने दी है, हमें सबसे ज्यादा सजाएं मिली है, हमने हर चीज एक्सेप्ट की है। सर एक जुमले में ये भी फरमा दीजिए कि सूबे में एहतसाब का निजाम कोई कायम किया हुआ है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है और एक और डिपार्टमेंट बन रहा है जो कि अभी कानून साज होनी है। खान साहब ये बताइए कि जैसे कुछ देर पहले सलमान साहब ने कहा कि कुछ एहतजाजी सियासत हमें होती नजर आ रही है 2018 के इंतखाबात से पहले, तो पीपल्स पार्टी ने 4 मुतालबात कर दिए और उन्होंने भी दिसंबर के एंड पर सड़कों पर आने की बात की है। तो उन पे कुछ गौर कर रहे हैं उनके मुतालबात पे, क्योंकि बहरहाल एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो यही सड़कों पर धूल उड़ाने की सियासत करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, इलेक्शन में फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये वक्त है इलेक्शन की तैयारी का। अगर कोई कमियां कुताहियां हैं इलेक्शन कमीशन में या उसमें इलेक्शन के अमल में, वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आकर बैठकर उनकी इस्लाह करें, वहां आकर बैठें, उनको दोबारा जो कमियां हैं उनको पूरा करें, ताकि दोबारा जो 2018 का इलेक्शन आना है उनमें इनको का सामना करना न पड़े। लेकिन अगर सड़कों पर दूर उठाते रहेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं और आपने देखा कि हम बड़ी खूबी से, बड़े अपने अंदाज से हर काम अपना हम पूरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको करते हैं। ठीक है सर, मामला को पार्लियामेंट में सेटल होना चाहिए, लेकिन अगर उनके 4 मुतालबात हैं, वजीर खारजा लगा दिया जाए या पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए या बाकी जो बिल के हवाले से मुतालबात है उनको गौर नहीं कर रही है। जो भी बातें हैं वो हमने पार्लियामान की है। पार्लियामान के अंदर CPF का एहतसाब होना चाहिए, पार्लियामान में नेशनल सिक्योरिटी का होना चाहिए, पार्लियामान में जो भी हमने पार्लियामेंट की बात की है। जी हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो बातें इन्होंने डिमांड रखी हैं वो उन पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पर देख रहे हैं, हम इन पर अनकरीब इस पर फैसला करेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि वो नाम आने शुरू हो गए हैं वजीर खारजा के लिए और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि मियां साहब, क्योंकि ये बड़ी सियासी जमात है, मियां साहब सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुल्क का मफाद ही इसी में है कि सब जमातें मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, मुल्क की माशी बेहतरी के लिए सब मिलकर आपस में चलें। बल्कि मैंने पहले भी कहा था, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मैं चाहता हूं कि सारी सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बात है पाकिस्तान की मैशत की, पाकिस्तान के लोगों की, उनकी फलाह बहबूद की, और ये सब जमातें मिलकर उसके लिए अपना रोल प्ले करें ताकि ये जो महरूमियां हैं पाकिस्तान के अभी तक वो दूर हो सके। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम जातें मिलकर इस पर इकोनॉमी पर मुस्तक़िल। ठीक है साजिद अहमद, जैसे कि खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में आके बात होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट में आके मामलात को हल करने पे यकीन रखती है। अभी सेनेटर साहब ने भी कहा, आपने पार्लियामेंट का बाइकआउट क्यों किया हुआ, असेंबली का बाइकआउट क्यों किया हुआ? बाइकआउट जहाँ तक है किया, उसकी एक बहुत वाज़ेह आपके पनामा लीक्स के हवाले से
جو ہمارے اعتراضات ہیں، اگر پارلیمنٹ میں یہ مسائل حل ہوتے، زیادہ تر جو معاملات ہیں ہمارا یا المیہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بڑا مقدس ایوان ہے، اور ہم نے اپنی وہاں جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ٹوٹلی ہر کام میں آن بورڈ کیا ہوا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلتے، ایک جمہوری روایت، ایک بہتر روایت۔ سلمان صاحب آپ بتا دیں، ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کی بور ترین جگہ ہے اسمبلی، لیکن یہ وہی اسمبلی ہے، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اپنی پارٹیز بناتی ہیں، پہلے پولیٹیشین، اس کے بعد ایفرٹ کرتے ہیں اور اسی جگہ کو بور ترین جگہ کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے جو پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک طرز عمل ہے؟ کمیٹیوں کو انہوں نے بائیک آؤٹ ختم کر دیا ہے۔ بات آپ بڑا ویلڈ آپ کا کوشچن ہے کہ جب آپ ایک ضمنی الیکشن پہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کر دیکھیں، قوم تو آپ کو بھیجتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور آپ کو پارلیمنٹ کا، اور میں خان صاحب کی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں، میں نے ان کی سیاسی زندگی کی جو بہترین تقاریر سنی ہے وہ دونوں پارلیمنٹ کی ہے، کہ بات یہ کہ پارلیمنٹ سے میں جو بات ہوتی ہے وہ دنیا تک جاتی ہے، اور میں اگر آپ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری، دیکھیں یہ بھی حق ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن ایک بات میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں آنے والے انتخابات کے حوالے سے، کہ 2.5 سال تک دھاندلی کا ایشو بنا، کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ بے ضابطگی ہیں، بدعنوانی ہے، اس کے بعد ایک اصلاحاتی کمیٹی بنی۔ میں حیران ہوں کہ جن پارٹیز نے ابھی سینیٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی دھاندلی ایشو تھا، بھائی اس پہ تو بیٹھ کے سنجیدگی دکھائیں نا، آگے آپ کے انتخابات آ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد بھی ملک کے اندر تماشا لگا رہے، تو یہ سنجیدگی جو ہے یہ پاکستان کے اہل سیاست کو ظاہر کرنی پڑے گی، سر جوڑنا پڑے گا احساس کے حوالے سے۔ ابھی انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، میں پھر ایک گلہ کروں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا ان کی 2 چیزوں پہ عمل نہیں ہوا، ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم پہ، ایک احتساب کمیشن پہ۔ یہ جو دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو مؤثر ادارے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور اب آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو بھی اختیارات نہیں دیں گے، بااختیار نہیں کریں گے۔ 80,000 آدمی آپ کے سسٹم میں انڈکٹ ہوتا ہے، اس سے ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی مضبوطی کی بات ضرور کریں، لیکن اداروں کو بااختیار بنائیں، اور انتخابی اصلاحات کمیٹی پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کو سر جوڑ کر ابھی سے اصلاحات کرنی پڑیں گی، تبھی آپ کا سسٹم جو مؤثر اور مضبوط ہو ختم ہو گیا۔ ایک سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی، آپ نے بھی سیاستدانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں جانا چاہیے اور اصلاحات کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، کہا لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تماشا لگا رہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تماشا لگا رہے، میڈیا نے بھی کوئی کرنے والے کام تو نہیں کیے؟ انتخابی اصلاحات جیسے معاملات پہ کتنی توجہ رہی ہے، اور یہ تماشے لگانے کے حوالے سے میڈیا کی کتنی توجہ رہی ہے؟ میں پارشلی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے اندر دیکھیں، میں کوئی یہ تو نہیں کہ بیٹھ کے میں میڈیا کا ترجمان ہوں، ہمارے اندر بھی تو کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں، ان کا فیصلہ درست ہوتا ہے۔ میڈیا نے بڑے بڑے لوگوں کو لیڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکے، اور میڈیا وہی کچھ دکھاتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر سیاستدان ذمہ داری کا احساس کریں گے تو پاکستان کا میڈیا بھی، اور ایک بات میں ضرور کروں گا، ایک کریڈٹ آپ پاکستان کے میڈیا کو ضرور دیں کہ دیکھیں نئی پیدا شدہ صورتحال کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، کشمیر کا تھا، قومی مفادات تھے، اکنامک کوریڈور کا ایشو تھا، پاکستان کے میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور میرا خیال ہے پاکستان کا میڈیا اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ فرما دیجیے گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ بلاول بھٹو صاحب جب انہوں نے قیادت سنبھالی اور پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیں متحرک نظر آئے، تو ہم امید یہ کر رہے تھے، عوام امید یہ کر رہے تھے کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ایک لڑکا آتا ہے، نوجوان آتا ہے، تو اس کا لب و لہجہ مختلف ہوگا، وہ خالی خلی نعروں کی سیاست سے اعتراض کریں گے، اور وہ والی ڈکشن استعمال نہیں کریں گے جو کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، لیکن آکسفورڈ کا پڑھے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہی لب و لہجہ استعمال کریں جو کہ پاکستان کی روایتی سیاست کا جزو ہے۔ دیکھیں بلاول نے کوئی بھی ارسپانسبل ورڈز استعمال نہیں کیے، ارسپانسبل ورڈز کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے سلوگن ضرور ریز کیے ہیں، اور وہ سلوگن اگر کسی حکومت کے گرانے کے لیے ریز کیے ہیں تو وہ دیٹ از ناٹ اِل لینگویج۔ بلاول اور پیپلز پارٹی وہ اس زبان پر، اس سٹائل پر بلیو کرتی ہے جو کہ بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو نے کی ہے، اس پر ہم کاربند ہے۔ باقی گورنمنٹ کے گرانے کی سلوگنز یہ اِل تو نہیں ہوا ہے، اور تنقید کرنا گالی گلوچ والا سلسلہ ضرور سیاستدانوں میں ختم ہونا چاہیے، اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے آپ کی نئی نسل پہ۔ آپ بھی اس پہ ہی تبصرہ کریں کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ موضوع الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکشن، یہ لب و لہجہ
जो काफी सालों से दफन हो चुका था, ये दोबारा से आपने रिवाइव कर दिया। तो जैसे सलमान साहब ने कहा, ये गालम गलोच की जुबान खत्म नहीं हो जानी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल असली बात करनी चाहिए कि इस कल्चर को खत्म होना चाहिए, लेकिन ये दफन कभी भी नहीं हुआ था। पिछले इलेक्शन में नून लीग के आप देख लें, जो जुबान इस्तेमाल की थी, तमाम पार्टियों में ये कल्चर है। अब हम जितना मर्जी इसको डिफेंड करें, लेकिन ये कल्चर खत्म होना चाहिए। असली तौर पे एक पॉजिटिव पॉइंट जाना चाहिए और हमें इन सबको मिल के एक जो है ना, एक कुछ अखलाकी हदूद मुतय्यन करनी चाहिए, साथ अखलाक होना चाहिए, जिस पे अमल दरामद बिल्कुल ठीक। खान साहब, आपने इसी बात पे तबसरा फरमाया, जब हम लबो लहजा की बात करते हैं, डिक्शन की बात करते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब की जुबान से ऐसे अल्फाज हमें सुनने को नहीं मिलते आपकी लीडरशिप की तरफ से, लेकिन कुछ निचले टियर की जो पॉलिटिशियंस हैं आपके, पीटीआई कुछ कहती है तो वो उसको उसी की जुबान में जवाब देते हैं। आपकी तरफ से भी उनको रोक नहीं दिया जाना चाहिए? देखें जी, पहली बात तो जो आपने की बड़ी दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ की इतनी लंबी सियासी जिंदगी है, आज तक उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी और कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी के नजेबा उसमें आए या किसी को बुरी लगी हो। अब जब कुछ हमारे लोगों ने की है, मियां साहब ने उसी दिन उनको मना कर दिया है कि आप ऐसा लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी हाँ, उन्हें मना कर दिया। ठीक है सलमान साहब, आप भी इस पे ये अच्छी बात है। लेकिन तीनों ने एक बात तो की है कि इस पे तो कंसेंसस होना चाहिए, इससे पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं जाती। इस बात पे कंसेंसस होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का कि पाकिस्तान पे सियासत नहीं होगी, पाकिस्तान के इदारों पे सियासत नहीं होगी, पाकिस्तान की तरक्की के अमल पे और खास तौर पे इकनॉमिक कॉरिडोर पे सियासत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, जनाब वहीद आलम खान साहब, सादिया सुहेल राना साहब, जनाब सलमान गनी साहब, आप सब मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आखिर में सलमान गनी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सियासतदानों को, बल्कि हम सबको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों पर सियासत न करे और खासतौर पर सी पैक के हवाले से और जो पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे हैं उनके हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल होने की तरफ सियासतदानों का जो ध्यान है वो जाएगा मुस्तकबिल में। और जैसे पनामा लीक्स का मामला है तो वो तो अदालत में जेर बहस है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि पीटीआई भी पार्लियामेंट में वापस आएगी और पीपल्स पार्टी के भी जो 4 मुतालबात हैं उसके हवाले से सड़कों पर आने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि पार्लिमानी तरीके से पार्लियामेंट में बैठ के ये मामला हल कर लिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।